की हजूरी च सुनन जा रहे हैं। सब तो पहला असी शुक्रिया अदा करते परमेश्वर का, शुकराना करते सारे मिल के कि हुण तक ऑनलाइन ही असी प्रार्थना सुनते सी, ऑनलाइन ही असी प्रार्थना करते सीगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि जिहड़ा सरकार ने फैसला लिया कि धार्मिक स्थानों दे विच प्रार्थनावां शुरू होण, और अज पहला एतवार है जो असी प्रभु के घर दे विच चाहे थोड़े जने हैं प्रार्थना की असी इकट्ठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। जो असी उसका धन्यवाद करते हैं तो वह साडे ते निगाह रखता है। अज का जो वचन का विषय मेरे भैन भाईओ, वचन का विषय है सैपरेशन के उत्ते। सैपरेशन यानी कि अलग कर देना, किसी चीज़ को सैपरेट कर देना। दुनियावी तौर पर तुसीं देखो लॉकडाउन लग्या सी सारे विश्व च, अपने भारत च भी लग्या। तो लॉकडाउन की वजह नाल हर एक नूं मजबूरी सी अपने घरां च रहना पिया। आवाजाही बंद हो गई, अपने रिश्तेदारों भी नहीं मिलन जा सकते सी, जे कोई चला गया उत्थे ही फस गया। मेरे जी भैन भाईओ, बाइबल के विच सैपरेशन के बारे असीं पढ़ना क्या है। तुसीं जिहड़ी प्रजा हो प्रभु दी हो, जिहड़े तुसीं चुने हैं लोग हो प्रभु दे हो, और प्रभु ने तुहानूं सारी दुनिया तो सैपरेट कर दिता, अलग कर दिता, तुसीं अलग हो। हुण कई लोगों को इसका मतलब नहीं समझ आता। कई लोग ये सोचते हैं, असीं वचन पढ़ के इन्हूं शुरू करते हैं पहला यूहन्ना पत्रियां च, उसका दूजा अध्याय उसकी 15 आयत जरा पढ़ी जाए। पहला यूहन्ना, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। ना तो प्रभु का दास कहता तुसी संसार दे नाल, और ना ही संसार दे विच जिहड़ियां वस्तुआं उन्हां नाल प्रेम करो। जे तुसी संसार नाल प्रेम रखते हो तब तुहाडे विच पिता का प्यार नहीं है। बोलो हालेलुया। पंजाबी च पढ़िया जाए जरा, इनू जरा बड़े ध्यान ना, और कोई मिस्टेक ना हो, बड़े ध्यान ना पढ़ना। पत्रियां पहला यूहन्ना 2:15 है। संसार दे नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जिहड़ियां संसार के। पंजाबी च क्लीयर करता। हाँ जी, जो कोई संसार नाल मोह रखदा होवे, जेड़ा कोई संसार नाल मोह रखदा होवे तां ओहदे विच पिता दा प्रेम नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ, आमीन। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। क्योंकि साडे प्रभु ने तो सानू कह दिता तुसीं संसार दे नाल प्यार ना करो, संसार दे विच जिहड़ियां वस्तुआं उन्हां नाल प्यार ना करो। लेकिन इस गल नूं समझण दी बजाए कई लोगों का ध्यान इदां दा, कई लोग इदां दे बन गए कि सन्यासी बन जाइए, साधु बन जाइए, या मठा च चले जाइए, या जंगलों च जाके तपस्या करन लग जाइए। ये गल नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कही। मेरे अजीज भैन भाईओ, यीशु मसीह ने यह दस्या कि जदों तुसीं संसार ते रहंदे हो, संसार ये सारी दुनिया है, तुसीं जिहड़े संसार के वसनीक हो, तुसीं जदों संसार ते रहंदे हो, तुहानूं यीशु मसीह ने आवाज़ दे के बुला लिया है। तुहानूं यीशु मसीह ने इस दुनिया की भीड़ के विचों अलग कढ़ लिया है। तुहानूं उहने अपने बेटे और बेटियां बना लिया है,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ, ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਕਾਨ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਸਵਿਚ ਦੱਬਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਯਹੋਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ। ਯਹੋਨਾ ਰਸੂਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 3 ਦੀ 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। आमीन। अनंत जीवन पाए। तो वो अनंत जीवन पाएगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत नाल क्या कीता? प्यार कीता। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत नाल प्यार कीता ताकि कोई भी मरे ना। अपना इकलौता पुत्र देता। पंजाबी पढ़ो जरा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को अजिहा प्यार किया ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਵ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨਾ ਬਚਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਹਨਾ 3:16 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਉਹਦੀ 2:16 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਆ ਹੈ। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ 15 तो पढ़ना शुरू करो ताकि सबको समझ आए। पहली जी आयत पढ़ी सी 15 16 दो इकट्ठियां पढ़ दो। तुम ना तो संसार से तुसी ना तो संसार नाल और ना संसार में की वस्तुओं से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ हुण इत्थे गिनती कर लो। अर्थात संसार च क्या, क्यों रब ने कहा, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी संसार तो लहदे हो जाओ, संसार तो अड्ड हो जाओ। क्या है? दोबारा पढ़ो इन्हूं 16वीं आयत नूं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात जो कुछ संसार में है, पहली गल अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर दी अभिलाषा। ये जिहड़ा शरीर है ना, और एक पासे तो असीं इहनूं कहंदे परमेश्वर दा मंदिर है, सुनिया ना सब ने, और असीं कहंदे परमेश्वर इहदे च वास करदा है, रब दा मंदिर है। फिर इसे शरीर नाल असीं पाप करदे हां। कोई बीड़ियां पींदा, कोई सिगरट पींदा, कोई शराब पींदा, तरह तरह दी असीं बुराइयां कर रहे हैं शरीर के जरिए। ये शरीर प्रभु ने दिता अपनी महिमा लई, और वचन में लिखा शरीर की अभिलाषा। दोबारा पढ़ दो,
अर्थात शरीर की अभिलाषा अर्थात शरीर की अभिलाषा, रुक के शरीर की अभिलाषा। और ਅੱਜ ਲੋਕ क्या है शरीर के उत्ते ध्यान ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जवानी च लोग भटक जाते हैं, लड़के लड़कियां भटक जाते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ युग है, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ने दुनिया बर्बाद कर दी है। इंटरनेट ने ਜਿਹੜੀ जनरेशन है खत्म कर दी है। बुरियां गंदियां गंदमंद ਉਹਦੇ ਚ फोना च बहुत ज़्यादा देखते हैं और गलतमंद तरह के जो भी चीज़ां उन्होंने देखते हैं। मेरे अजीज भैन भाई, असी परमेश्वर दे वल ध्यान करना है, परमेश्वर वल चलना है, परमेश्वर को असी देखना है कि परमेश्वर क्या करता है। वो कहना शरीर की अभिलाषा, जे अखां देखदियां सोहना एक दूजे नूं जां जिहनूं शब्द आपां कहने चंगा लगदा कुछ तो देख के क्या दिमाग सोचता है और शरीर के जरिए पाप हो जाता। इसलिए क्या कहते हैं शरीर की अभिलाषा। हाँ जी। और आंखों की अभिलाषा, दूसरी क्या है अखां की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड। अखां की अभिलाषा सब तो ज्यादा बंदा का काम क्या करते, अखां ही देखदियां, अखां देखदियां रहदियां। किसी ने पता अंदर क्या सोच रहा अखां नाल देख के। कोई भी इंसान अखां नाल देखता है और अपने अंदर हृदय च क्या सोच रहा किसी ने नहीं पता। शरीर की अभिलाषा, अखां की अभिलाषा, तीसरी क्या गल है और जीविका का घमंड। और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड मतलब या तो अपने आप को बहुत खूबसूरत या तगड़ा बलवान समझना या धन दौलत के उत्ते मान करना। हाँ जी। वे पिता की ओर से नहीं, ये सब कुछ पिता वालों नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। ये सब कुछ संसार वालों है। हुण कई लोग ये सोचते हैं जब सारा कुछ रब ने बंद करता, लेकिन मैं अगे जाके तुहानूं पढ़ाना जिहड़ियां भौतिक वस्तां क्या होंदियां। किसी को कार चाहिए है, कार रब दिंदा जे मंगो तुसीं। किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, एक्टिवा चाहिए, रब दिंदा, वो लो। उन्होंने नहीं मना किया रब ने, उन्होंने नहीं कहा कि तुसीं जंगलां चले जाओ या पैदल ही तुरो, कोई चीज़ नहीं तुसीं लैणी। जो दुनिया दी भलियां चीज़ां सारियां रब ने तुहानूं देण दा वायदा किया। बाइबल में लिखा सब तो पहला मेरे धर्म के राज की खोज करो, दुनिया की सारियां भली वस्तुआं तुहानूं अपने आप मिल जाणगियां। हालेलुया। मैं अपने जीवन की गवाही दसदा। 1986 मैं क्लीनिक जो खोली भट्ठा साहब तो मेरे को एक टुटिया है साइकिल सीगा, लेकिन उस समय तो अज के समय आके जो मैं परमेश्वर के पिछे चलता रहा, परमेश्वर के अगे बैठा रहा, परमेश्वर के नाल चलिया, एक इस दुनिया तो अपने आप को अड कर लिया। अज दुनिया की कोई चीज़ नहीं जी मेरे को नहीं हैगी, वो सब कुछ रब ने दिता। बोलो हालेलुया। सब नूं दिंदा है रब ने। यह नहीं कहा कि भौतिक वस्तुआं तुहानूं नहीं मिलणगियां, वो मिलणगियां, लेकिन इन्हां गल्लां तो तुसीं अलग रहना। शरीर की अभिलाषा, अखां की अभिलाषा, जीविका का घमंड। पंजाबी च पढ़ो जरा जल्दी है। संसार नाल मोह ना रखो, संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन, ना उन्हां वस्तां नाल जिहड़ियां संसार दे विच है। जो कोई संसार नाल मोह रखदा होवे, जे कोई संसार नाल मोह रखदा होवे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि सब कुछ संसार जो संसार विच है, क्योंकि सब कुछ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ अर्थात शरीर की कामना, अर्थात शरीर की कामना। पंजाबी सीधा ही लिखता कामना। अभिलाषा कईयां नूं समझ नहीं आती। शरीर की अभिलाषा हिंदी च लिखा जी। कामना सब को पता है, किसी चीज़ की इच्छा करनी। शरीर की कामना, शरीर की कामना, नेत्रा की कामना, नेत्रां की कामना, अखां की कामना, जीवन का अभाव, जीवन का जीविका का घमंड करना। सो पिता तो नहीं सको संसार तो है। ये पिता तो नहीं बल्कि किधर तो है संसार। मैं एक गल तुहानूं इत्थे दसना चाहना। जो बच्चे 16 साल और 20 साल की उम्र च आते हैं, चाहे कुड़ियां होण मुंडे हो, फिर वो सोचते हैं कि जिहड़ा साडा जिहड़ी शरीर तुहानूं तिन्ने गल्लां दे विच चानण पाउण लग्या, जिहड़ी शरीर की अभिलाषा ते अखां की शरीर की कामना, अखां की कामना, जीविका का घमंड। जो 16 और 20 साल की उम्र जी होंगी है, बहुत खतरनाक उम्र होंगी है। उस वेले वही बच्चे भुल जाते अपने माँ बाप के प्यार नूं। जिहड़े माँ ने या बाप ने, जिहड़ी माँ ने माँ का कुर्बानी भी
ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 16ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਔਰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਵਿਲੰਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਫਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ, ਕੱਟ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ, ਫਟਾਫਟ ਕੱਢੋ ਜਰਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 6 ਦੇ ਆਇਤ 17 ਪੜ੍ਹੋ, 6 ਦੀ 17। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ। और अमरता केवल उसी ही है पढ़ो। और वह अज्ञा ज्योति में रहता है। गलत पढ़ रहे हैं, पहला तिमोथीयस है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाव और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो। पहला तिमोथीयस 6 ਦੀ 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो बमानी ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰਨ। 2 ਜਣਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਪੜਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे वो घमंडी ना होण। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਫਸਲ ਸਾਂਭ ਲਈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਜੂਗਾ, ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਚੰਚਲ ਧਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਗੂ ਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹਨ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਅਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੋ, ਉਹ ਚੰਚਲ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗਣ ਦਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾंस ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ, ਇੰਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਖਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਚਾਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਤੋਂ 3 ਅਧਿਆਏ, ਅਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ दिन से दिन पढ़ लो। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, जे दो मनुष्य परस्पर सहमत ना होवे, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वो एक संग चल सकते हैं? मान लो तुसी दो जणियां दे एक जगह उन्हां नूं बिठा दो, जे वो किसी गल ते सहमत ही ना होंगे कि अगे बढ़ सकदी कोई गल। जे तुसी परमेश्वर दे नाल चलदे हो तो वो लोगों के नाल ध्यान करो जिहड़े रब नूं नहीं मानते, जिहड़े परमेश्वर दे नहीं जानते, जिहड़े परमेश्वर नाल चलना नहीं चाहते, फिर तुसीं उन्हां नाल मेल हैगा तुहाडा कोई? बोलो भाई।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਕਰੰਥੀਓਂ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 14, 6 ਦੀ 14 ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਰਾ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਜੂਏ ਮੇਲ ਮਤ ਜੁੜੋ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈਗਾ? ਪਾਪੀ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਬਈ? ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ? 15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟੇ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। हिंदी जो बेटा दोबारा पढ़ दे, गलत पढ़ रहा। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुड़ो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुड़ो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? धार्मिकता का धर्म का क्या मेल है? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार की क्या संगतियां? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा? हाँ, मसीह का बलियाल के नाल क्या लगा? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या? विश्वासी का नाल अविश्वासी का क्या नाता है? हालेलुया। आज की लास्ट आयत ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 2 यूहन्ना ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए तो यही शिक्षा ना दे, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना उनका पहचान देना, नमस्कार करो, ना उन्हें नमस्ते करनी है, नमस्कार करना। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਨਾ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਾਵੇ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੋ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।